How are you, everyone? Nandika, Yes, Iftikhar, I'm fine. What about you? Alhamdulillah, I'm also fine, not bad. Little bit tired, but it's okay. So, Nandika and Iftikhar, we have only two students, no problem. We know that today is our presentation, am I right? Today Yes, on the miss. presentation day. Yes. Yes, miss. Okay, Boli, Iftikhar, the yes means this is our presentation day. Acha. So I think you all are ready because I shared this slide just for 6 minutes. So without delay, we can start the class. And here, uh, the topic is folk song. Am I right? Okay. So Yes, miss. Nandika, first you give your presentation about folk song. Okay, miss. Hello, everyone. Assalamu alaikum. I am Nandika Soshipotra, and today I'm going to talk about folk song. Folk songs are the songs that represent our culture and heritage of a country or a community. They reflect the lifestyle of the rural people, expressing their thoughts, sorrows, angers, and other imaginations. These songs are deeply connected to tradition and are passed down through many generations. Some of the major folk songs are Baul, Bhatiyali, Murshidi, etc. Folk songs are performed by both professionals or amateur singers, and they can be Amateur, it's performed. amateur. Amateur, na amateur. T-U-R-E, amateur. Sorry, miss. Amateur singers, and they can perform in both individually or in chorus form. Traditional musics are tradition. These folk songs are played through traditional musical instruments such as tabla, dhol, madol, etc., etc. Um, these folk songs enriches our culture and heritage. Folk song symbolizes our culture and tradition, so it is important. It is very important for us to preserve them. They connect us to the root and keep and keeps us alive to maintain our heritage. So we should encourage others and we should preserve our um, folk song. Thank you, miss. Okay, but nowadays, this digitalized civilization, I think Oh, young generation don't like folk song. They like pop oh, I song, missed this point. music, this one. Okay, thank you, Nandika. Now Iftikhar, give your presentation now. Folk song is a type of song sung in the Mhm. traditional style Acha, of Iftikhar, a now listen. When you give any presentation, first of all, you just give your intro. Then my name is Iftikhar. Now I'm telling, okay, start. people. Hello everyone, I'm Mr. Vatavatan. Now I am giving the presentation about folk song. Folk song is a type of song sung in the traditional style of a country or community. Folk song included the lifestyle of rural people with all their hopes, expectations, dreams. The major folk song of our country are Baul, Bhatiyali, Jarigan, Jatragan, etc. Folk song are sung by professional or amateur singer. They may be sung individually or or in type also. Think about, don't memorize this. I said any topic, don't memorize, just read and try to understand the its summary or gist. Then you say you with your own language. May be sung individually. The traditional musical instruments of our country are tabla, dhol, etc. and Dodara, etc. At the present, young generation collects in the folk song in general bands and folk song music are become more and more popular among the young generation. Since folk song symbolize our own culture and tradition, we should keep our ourselves attention with folk song. ভিডিও বন্ধ করবো না। ইফতেখার আগেই বললাম যে ভিডিও বন্ধ করবো না। I don't know Nandika is agree with me or not. I think ইফতেখার আমরা দেখে বলেছি, রিডিংটা দেখে বলেছি এই একটা বিষয়। Yes, ইফতেখার এই একটা আর একটা বিষয় হচ্ছে আহ মানে আমরা তো মুখস্থ বলতে বলি না ইফতেখার। So actually, if you don't learn how to explain any topic
by yourself, then you can't complete your writing part in your grammar section. Like আমাদের কিন্তু ক্লাস 7-8 গ্রামার সেকশনে 40-50-এর মতো মার্কস থাকে। তো সেখানে একটা থাকে যে স্টোরি রাইটিং। তো আমাদের যদি আমরা নিজের মতো করে না লিখতে পারি, সেখানে স্টোরি রাইটিং আমরা লিখতে পারবো না। আন্ডারস্ট্যান্ড ইফতেখার? ঠিক আছে। So, একটু অ্যাক্টিভ হবো। অনেকে আছে 5 বার পড়লে হয়ে যায়, অনেকে আছে 10 বার পড়তে হয়, কিন্তু আমাদেরকে অ্যাক্টিভ হইতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আই এম নট প্রাউড অ্যাবাউট ইউ। হ্যাঁ, আরো অ্যাক্টিভ হইতে হবে। So, এটা তো 1 উইকের জন্য পড়া দেয়, পড়া যে খুব বেশি তা না, কিন্তু এগুলোই যদি করো দেখবে যে এটাই তোমার অনেক ভোকাবুলারি, অনেক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার হয়ে যাচ্ছে। আর ফেলে রাখলে তো সবকিছু। আচ্ছা, আমরা কি গত ক্লাসে গ্রামার করেছিলাম? অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভ? মেবি নট, উই ডিডন্ট স্টার্ট। নন্দিকা, আমরা শুরু করেছিলাম? মেবি নট, উই জাস্ট Yes, means কমপ্লিট করেছি number 1 and 2. অনলি নাম্বার 1। আচ্ছা, ইফতেখার আমরা করেছিলাম? Number 1 and 2. আচ্ছা, তাহলে আমরা নাম্বার 1 and 2 দিয়ে আবার শুরু করি, হ্যাঁ, কুইকলি। সো আজকে শুধু আমরা অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। মোটামুটি কয়টা রুলস আছে একটু জাস্ট লেট মি চেক। আচ্ছা, টোটাল 10 রুলস। হ্যাঁ, 10টা রুলস আছে, তাহলে আমরা একটু করে ফেলবো। সবাই খেয়াল করি, অ্যাসার্টিভ টু ইন্টারোগেটিভ। আমরা অ্যাসার্টিভ মানে কি বলতো ইফতেখার? অ্যাসার্টিভ বাক্য কোনগুলো বলো, একটু জোর বলো। অ্যাসার্টিভ বাক্য কোনগুলো? Assertive. It's like for good. ডেসক্রাইবিং, বর্ণনামূলক, তাই না? অ্যাসার্টিভ হচ্ছে বর্ণনামূলক, আর ইন্টারোগেটিভ? Interrogative হচ্ছে okay. আচ্ছা, তোমার সাউন্ড ক্লিয়ার না কেন বুঝি না। This ইন্টারোগেটিভ sound না, তোমার সাউন্ড ক্লিয়ার না। আচ্ছা, ইন্টারোগেটিভ মানে হচ্ছে কোয়েশ্চেন, অ্যাসার্টিভ হচ্ছে বর্ণনামূলক, এবং ইন্টারোগেটিভ মানে হচ্ছে কোয়েশ্চেন। সো অ্যাসার্টিভ থেকে আমরা ইন্টারোগেটিভ করব, মানে বর্ণনামূলক থেকে আমরা সেগুলোকে কোশ্চেনে তৈরি করবো। হ্যাঁ, মিনিং ঠিক থাকবে। তো একটা বিষয় হচ্ছে আমরা মাথায় রাখবো, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটা যদি পজিটিভ হয়, তাহলে আমাকে ইন্টারোগেটিভ যদি আমরা করি তখন এটা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেখতে পাই টু বি ভার্ব প্রথমে বসে এবং নট বসবে, এবং সাবজেক্ট বসে, বাকি অংশ বসবে, প্রশ্নবোধক বসবে। হি ইজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য মিটিং। হি ইজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য মিটিং, তাহলে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং এটা পজিটিভ সেন্টেন্স। তাহলে এটাকে আমাকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। ইজ আছে, এটার সাথে নট দিয়ে দিব। ইজেন্ট, যেহেতু কোশ্চেন করবো আমাকে অক্সিলারি ভার্ব আগে চলে আসবে। Isn't he absent from the meeting? Then you have to use note of interrogation. আচ্ছা, ইফতারির পরে সবাই টায়ার্ড থাকে, তাই না? এর মধ্যে যদি দেখি যে পড়া ভালো হচ্ছে না বা কারো আগ্রহ নাই, তাহলে তো মিস আরো টায়ার্ড হয়ে যাবো। ইফতেখার, ভিডিও অন করবো কাইন্ডলি। I was sincere to my duties. I was sincere to my duties. তাহলে এখানে was auxiliary verb, আমরা wasটাকে আগে নিয়ে আসবো, আর যেহেতু এটা পজিটিভ সেন্টেন্স, এটাকে আমরা নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করবো। Wasn't I sincere to my duties? Wasn't I sincere to my duties? বুঝতে পারছি ইফতেখার, হাতে কলম রাখবো এবং খাতা বের করবো, এই যে বুঝার পরেই তাড়াতাড়ি লিখে ফেলবো। We can do the work. Can't we do the work? Can't we do the work? Cannot, এটাকে আমরা can এর সাথে not দিয়ে দিব, আগে চলে আসবে সাবজেক্টের আগে। Can't we do the work? এবং 2 নম্বরটা হচ্ছে নেগেটিভ অর্থবোধক অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করার সময় নেগেটিভ শব্দটি উঠে যায় এবং সাহায্যকারী ভার্বটি প্রথমে বসে। যে হি ইজ নট আ গুড স্টুডেন্ট। ইজ হি আ গুড স্টুডেন্ট? ইজ হি আ গুড স্টুডেন্ট? Asif was not irresponsible. Was Asif irresponsible? Not আর হবে না তখন। হুমায়রা, ভিডিও অন করতে হবে, হ্যাঁ, অ্যাক্টিভ হইতে হবে ক্লাসে। I shall not go to college tomorrow. যেহেতু এটা নেগেটিভ আছে, shall not, আমরা নটটা বাদ দিয়ে দিব। Shall I go to college tomorrow? ঠিক আছে, তাহলে এই সেন্টেন্স গুলো লিখে ফেলবো, দুইটাই লিখবো, অ্যাসার্টিভও লিখবো, ইন্টারোগেটিভও লিখবো। ইফতিকার লেখা শুরু করেছে? Iftikhar, are you writing?
ইফতেখারের নেটে প্রবলেম হচ্ছে। সবসময় নেট যদি এরকম হয়, ইফতেখার চেষ্টা করবো, ইফতেখার প্লিজ। মানে নেটটা একটু ঠিক করার চেষ্টা করো। তোমার নেট কানেকশন যদি পুরো বছরই যদি এরকম থাকে তাহলে হয়, নেট কানেকশনটা ঠিক করার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, লিখতে বলেছে, স্টার্ট রাইটিং। এগুলো সবগুলো লিখো, 1 and 2 দ্রুত লিখো। শ্রীপর্ণা ভিডিও অন করবো। This slide I will share for 2 minutes and then I will go to the another one. ইফতেখার দ্রুত লিখবো, আমি চেক করবো কপি। হুমায়রা ডান। No, miss, 1 minute. আচ্ছা, হুমায়রা আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন ছিল ফোক সং, এটা কি পড়েছি? No, miss. ওয়াই? Yes, I'm sick, that's why. 1 week you were sick? পুরো 1 সপ্তাহ সিক ছিলে, যে একটা প্যারাগ্রাফ No, পড়ার মতো অবস্থা হয়নি? এখন কি মার সাথে কথা বলবো? no, miss, sorry. মানে আমি যদি দেখি যে এই ক্লাসের স্টুডেন্টদের আগ্রহ নাই, তাহলে আমি এই ক্লাসটা বন্ধ করে দিব না। কারণ টাইম চাইলেও টাইম দেওয়া যাবে না। এই ক্লাসে আমি অন্য স্টুডেন্ট, ছোট বাচ্চাদের নিই। সবার মধ্যে আগ্রহ থাকতে হবে এবং পড়াটা কমপ্লিট করতে হবে। আচ্ছা, আই থিঙ্ক দিস স্লাইড ইজ ডান। ডান। তোমরা আবার কেজির ক্লাসের বাচ্চাদের দেখবে, তারা আরো অ্যাক্টিভ।
আচ্ছা, এটা ডান। এবার আমরা পরের রুলসে যাচ্ছি, খুব খেয়াল করবো, হ্যাঁ, বুঝে বুঝে খেয়াল করবো। আমরা কি করছি, অ্যাসার্টিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করছি, মানে কি বর্ণনামূলক থেকে প্রশ্নবোধক করছি। এখন 3 নম্বরে কি বলেছে, সাহায্যকারী ভার্ব বিহীন। বিহীন মানে কি, আছে নাকি নাই? নাই। সাহায্যকারী ভার্ব বিহীন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করার নিয়ম। খুব খেয়াল করো, প্রথমে ডোন্ট অথবা ডাজেন্ট বসবে, তারপর প্রদত্ত সাবজেক্ট বসবে, মূল ভার্ব বসবে, বাকি অংশ বসবে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে। আমরা উদাহরণ দেখি। হি প্লেজ ফুটবল, এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে? নো। একটু রেসপন্স করতে হবে। হি প্লেজ ফুটবল, তাহলে আমাকে মাথায় রাখতে হবে এটাকে নেগেটিভ করতে হবে। যেহেতু সেন্টেন্সটা পজিটিভ আছে, আমাকে অবশ্যই নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। এখন হির সাথে আমরা কি দিব যখন কোশ্চেন করব? Does. ডাজ। ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু এটা নেগেটিভ করবো, ডাজেন্ট হি, এই যে ডাজেন্ট হি, তখন এখানে প্লেজ আছে, তখন আর প্লেজ হবে না, তখন হয়ে যাবে প্লে। ডাজেন্ট হি প্লে ফুটবল? হি প্লেজ ফুটবল। ডাজেন্ট হি প্লে ফুটবল? ওকে, দেন দে প্লে ফুটবল। দে হচ্ছে প্লুরাল, সো দের সাথে কি ডাজ হবে না ডু হবে? ডু হবে। তাহলে ডুর সাথে নট দিয়ে দিব। ডোন্ট দে প্লে ফুটবল? ডোন্ট দে প্লে ফুটবল? বুঝতে পেরেছি এই নিয়মটা? Yes. 2 নম্বরটা দেখো, ভার্ববিহীন। এবার যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়, তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট আমরা যদি দেখি, করিম লাইকড দ্য লেট স্প্রিং, সে লেট স্প্রিংটা পছন্দ করতো, লাইকড, পাস্ট টেন্স। তাহলে এখানে অবশ্যই ডিড আসবে। ডিডেন্ট করিম, তখন এই লাইকটা হয়ে যাবে লাইক, কারণ দুইটা পাশাপাশি পাস্ট টেন্স হয় না। ডিডেন্ট করিম লাইক দ্য লেট স্প্রিং? ডিডেন্ট করিম লাইক দ্য লেট স্প্রিং? তারপরেটা আমরা যদি দেখি, হি ডাজ নট, এবার দেখো নেগেটিভ আসছে, হি ডাজন্ট ওয়ার্ক হার্ড, তাহলে এটাকে আমাকে পজিটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। তাহলে নট আর বসবে না, ডাজটা আগে চলে আসবে সাবজেক্টের আগে। ডাজ হি ওয়ার্ক হার্ড? ডাজ হি ওয়ার্ক হার্ড? নেক্সট, দে ডিড নট প্লে ফুটবল ইয়েস্টারডে। ডিড দে প্লে ফুটবল ইয়েস্টারডে? ডিড দে প্লে ফুটবল ইয়েস্টারডে? ঠিক আছে, ওকে। 4 নম্বরটা আমরা একটু দেখে ফেলি। আই নেভার ড্রিঙ্ক টি, কি বলেছে? অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সে নেভার থাকলে ইন্টারোগেটিভ করার সময় এভার হবে। তাহলে নেভার থাকলে কি বসাবো? এভার। Ever. নেভার থাকলে এভার। আর নাথিং হলে কি বসাবো? এনিথিং। নাথিং, এনিথিং। নেভার, এভার, নাথিং, এনিথিং। তাহলে আই নেভার ড্রিঙ্ক টি, এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব নেই, তাহলে আমরা কি বলবো? ডু আই, এই নেভারটা হয়ে যাবে এভার। ডু আই এভার ড্রিঙ্ক টি? দেয়ার ওয়াজ নাথিং টু ডু, ওয়াজ দেয়ার এনিথিং টু ডু? ঠিক আছে, তাহলে এখন এটা Okay. লিখবো কাইন্ডলি, সময় লিখবো দ্রুত। এগুলো করো, তোমার রাইটিংটা ভালো হবে, তোমার মানে গ্রামার সেকশন রাইটিং এ ভুল হবে না। এরপর না, ক্যামেরা ঠিক করো। এতদিনে ক্যামেরা কিভাবে ধরতে হয়, আই থিঙ্ক ইউ নো দ্যাট। ক্যামেরা ভালো করে ধরবো।
Miss done. Everyone done? Humaira, Sriparna, আচ্ছা Sriparna nodded her head. তাহলে আমরা একটু ওয়েট করবো 2 minutes নন্দিকা, ওকে? তাহলে আমরা একটু রিভিশন দিয়ে দিচ্ছি নন্দিকা, ঠিক আছে নন্দিকা? Okay. আচ্ছা আমরা একটু রিভিশন দেই, in the meantime we are waiting for others. ওকে, সো আই থিঙ্ক ডান। এত সময় দেওয়া যাবে না, আমাদের লেখা একটু স্পিড বাড়াতে হবে। নাও 5, খুব খেয়াল করবো এখন নেক্সট রুলসটা হচ্ছে এভরিবডি, এভরিওয়ান এবং অলকে ইন্টারোগেটিভ করার সময় এদের পরিবর্তে প্রথমে হু বসবে, দেন ডাজেন্ট অথবা ডিডেন্ট বসবে, মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে, মূল ভার্বের পরের অংশ বসবে এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে। আমরা যদি বলি এভরিবডি উইশেস টু বি হ্যাপি, তাহলে আমাদেরকে বলেছে এভরিবডি, এগুলোর পরিবর্তে আমরা কি দিব? হু। হু, তাহলে হুটা কি সিঙ্গুলার না? তাহলে হু Yes, Miss. ডাজেন্ট উইশ টু বি হ্যাপি, কে আছে যে মানে হ্যাপি হতে চায় না, কার ইচ্ছা হয় না? তাহলে হু ডাজেন্ট উইশ টু বি হ্যাপি। আর যেহেতু এখানে ডাজেন্ট হয়েছে তখন আর আমরা উইশেস দিতে পারছি না। হু ডাজেন্ট উইশ টু বি হ্যাপি, ইফতেখার লিখবো। ইফতেখার সব কপি কিন্তু আমি চেক করবো। ঠিক সেম ওয়ে, এভরিওয়ান লাভস ফ্লাওয়ার, হু ডাজেন্ট লাভ ফ্লাওয়ার্স? হু ডাজেন্ট লাভ ফ্লাওয়ার্স? Everyone hates a liar. Who doesn't hate a liar? তাহলে এই যে এভরিওয়ান এভরিবডি থাকলে আমাদেরকে এই নিয়মটা বসাতে হবে। এগুলো যখন আমরা একটা একটা করে বুঝি তখন আমার বুঝে যায়, কিন্তু যখন সব একসাথে হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমরা আসলেই বুঝি না। ঠিক আছে, তো এগুলোর জন্য কাজ হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস আ লট। কিছুদিন পর পর রিভিশন দিব, কিছুদিন পর পর আমরা একটু লিখে ফেলবো, আদারওয়াইজ ইউ ক্যান্ট অ্যান্সার ইন ইউর এক্সাম। আচ্ছা, এবার আরেকটা নিয়ম যেটা হচ্ছে এখানে তো এভরিবডি, হ্যাঁ এভরিওয়ান এটা আছে, কিন্তু যখন এভরির পরে কোনো নাউন বসবে এটা আলাদা বসবে, যেমন এভরি ম্যান, এভরি পার্সন, সেই ক্ষেত্রে নিয়মটা একটু অন্যরকম।
এভরি ম্যান হেটস ওয়ার, প্রত্যেকটা মানুষ যুদ্ধ কিন্তু ঘৃণা করে। তখন এটার নিয়ম হচ্ছে ইজ দেয়ার এনি, তাহলে এভরির পরিবর্তে আমরা কি দিব, ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু ডাজন্ট হেট ওয়ার, ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু ডাজন্ট হেট ওয়ার, এমন কি কোনো মানুষ আছে যে যুদ্ধ ঘৃণা করে না? সেটাই হচ্ছে এভরি ম্যান হেটস ওয়ার, আমাদের মিনিংটা চেঞ্জ করা যাবে না। এবং পরেরটাও দেখি আমরা, এভরি ম্যান মাস্ট ডাই, ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু উইল নট ডাই, এমন কি কোনো মানুষ মানে আছে যে সে মরবে না? ইজ দেয়ার এনি ম্যান হু উইল নট ডাই। অঙ্কন, নেটের এই অবস্থা কেন? খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বুঝাচ্ছে, আমি কি বারবার রিপিট করবো এগুলো? অলরেডি আমাদের ক্লাসে 33 minutes done, then you entered the class and we are completing grammar section. There are 10 rules, we already done 6 rules, we have raised 4 rules only. কঠিন বলে পিছিয়ে গেলে আর কখনোই শেখা হবে না। 7 দেখো, নোবডি, নান, নো ওয়ান কে ইন্ট্রোগেটিভ করতে হলে এদের পরিবর্তে হু বসে এবং বাকি অংশ বসবে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে। তাহলে আমরা একটু দেখি, নোবডি কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ, তাহলে যেহেতু কোশ্চেন তৈরি করব, নোবডির জায়গায় আমরা কি দিচ্ছি, হু, হু কুড এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ, জাস্ট নোবডির জায়গায় আমরা হু দিয়ে দেবো, বাকিটা সব ঠিক থাকে। আবার এটাকে অ্যানাদার ওয়ে আমরা করতে পারি, কুডটাকে আগে নিয়ে আসবো, নোবডিকে এনিবডি করব, কুড এনিবডি এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ, কুড এনিবডি এভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ। নেক্সট, নো ওয়ান ক্যান ডু দিস, তাহলে একটা নিয়ম হচ্ছে হু দিয়ে বলতে পারি, নো ওয়ান এর পরিবর্তে আমরা হু দিলাম, হু ক্যান ডু দিস, অথবা আমরা বলতে পারি ক্যান এনিওয়ান ডু দিস, ক্যান এনিওয়ান ডু দিস, নো ওয়ানটা হয়ে গেল এনিওয়ান, ক্যান এনিওয়ান ডু দিস। I will give you 3 minutes, দ্রুত লিখবো 3 মিনিটের মধ্যে।
Miss done. Okay. So I think done, everyone. Miss, Now Yes, it's Miss. the last thing. So Miss, আমাদের এই what, sorry, Miss, what is the meaning of war? which one? War. Miss, আচ্ছা, war means হচ্ছে যুদ্ধ। ওকে, WAR means যুদ্ধ। কেউ যুদ্ধ পছন্দ করে না। নাম্বার 8, এই তিনটা রুলস একটু কষ্ট করে মাথায় ঢোকাবো, তারপর আমরা এই 1 উইক বারবার একটু দেখবো, প্রতিদিন একবার হলেও দেখবো। ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার যুক্ত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে নিচের নিয়মে ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। দেয়ার ইজ নো এর পরিবর্তে হোয়াট হবে অথবা হু হবে। আমরা জানি হু হচ্ছে ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় এবং হোয়াট হচ্ছে বস্তুর ক্ষেত্রে হয়, এবং প্রদত্ত বাক্যের বাকি অংশ বসবে, প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসবে। দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ দিস ল। দেয়ার ইজ নো এর পরিবর্তে আমরা কিন্তু হোয়াট দিতে পারি। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস ল? হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস ল? অথবা আমরা বলতে পারি, আরেকটা ভাবে বলতে পারি, ইজ দেয়ার এনি ইউজ অফ দিস ল? এই যে ইজটা আগে নিয়ে আসবো, ইজ দেয়ার এনি ইউজ, নোটা হয়ে যাবে এনি, ইজ দেয়ার এনি ইউজ অফ দিস ল? অথবা বলতে পারি হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দিস ল? বোথ আর কারেক্ট। এবং এটা দেখি, দেয়ার ইজ নো ম্যান হ্যাপিয়ার দেন জামিল। কোনো মানুষ নাই জামিলের থেকে, মানে হ্যাপিয়ার দেন জামিলের থেকে এমন কোনো মানুষ নাই যে হ্যাপিয়ার। হু ইজ হ্যাপিয়ার দেন জামিল? যেহেতু মানুষ আছে, there is no man happier than জামিল, কি বলতে পারি? who is happier than জামিল। অথবা আমরা আরেকভাবে বলতে পারি, is there any man happier than জামিল? মেন হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সটাকে কোশ্চেনের ভাইব আনতে হবে। পরেরটা দেখি, ফ্রেন্ডশিপ ইজ নাথিং বাট আ নেম। তাহলে কি বলবো? হোয়াট ইজ ফ্রেন্ডশিপ বাট আ নেম? or isn't friendship but a name? Isn't friendship but a name? Life is nothing but full of actions. What is life but full of action? এই যে এটা পুরোটা ঠিক থাকবে, what is life but full of action? or isn't life but full of action? ইসটাকে আগে নিয়ে আসবো এবং এটাকে নট করবো, isn't life but full of action? আমরা নিজেরা দুইটা সেন্টেন্স লিখবো এবং you have to search the difference between two sentence and how it is made to assertive interrogative। কিভাবে এটা করবো, এই যে উপরে যখন এটা একটু করবো এবং মিলাবো, তখন আমরা বুঝবো যে এটার জন্য এটা। এবার 9 নাম্বারটা একটু দেখাই। ইট ইজ নো ইউজ যুক্ত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করার নিয়ম। তাহলে ইট ইজ নো ইউজ এর পরিবর্তে ওয়াই বসাবো, তারপরে ইউজ এর পরের যে আইএনজি থাকবে সেটার আর মানে প্রেজেন্ট ফর্মটা বসাবো। তাহলে দেখো, ইট ইজ নো ইউজ মেমোরাইজিং, এই যে মেমোরাইজিং আছে না, ইট ইজ নো ইউজ মেমোরাইজিং অ্যান্সার ফর এনি এক্সামিনেশন। তাহলে ইট ইজ নো ইউজ এর পরিবর্তে আমরা কি দিব? ওয়াই, দেন মেমোরাইজিংটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট ফর্ম মেমোরাইজ, ওয়াই মেমোরাইজ, তারপর বাকিটা পুরোটাই ঠিক থাকবে। ওয়াই মেমোরাইজ অ্যান্সার ফর এনি এক্সামিনেশন। অথবা বলতে পারি, ইজ দেয়ার এনি ইউজ অফ মেমোরাইজিং অ্যান্সার ফর এনি এক্সামিনেশন? এবং লাস্ট একটা যদি একটু বলে দিই, ইট ডাজ নট ম্যাটার, মানে এটা কোনো ম্যাটার করে না, ইট ডাজন্ট ম্যাটার বলি না, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। সো এই যে ইট ডাজন্ট ম্যাটারের পরিবর্তে আমরা হোয়াট দো বলবো। তাহলে সেন্টেন্সটা দেখি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার ইফ উই লস দ্য গেম, মানে তো আমরা যদি গেমে লস করি এটা কোনো ব্যাপার না। তাহলে হোয়াট দো, বাকিটা ঠিক থাকবে, ইফ উই লস দ্য গেম। এখানে ম্যাটার আছে বাট আমরা এটা গেম লিখব। হোয়াট দো ইফ উই লস দ্য গেম।
Iftikhar, your writing is done. এই ক্লাসের স্টুডেন্টদের সবচেয়ে বেশি নেটে প্রবলেম হয়। আই ডোন্ট নো ওয়াই। তবে যে যেরকম আল্লাহ কিন্তু তাকে ওভাবেই সাহায্য করে। কেউ যদি ভালোভাবে পড়তে চায় আল্লাহ সামহাও তাকে সবকিছু ম্যানেজ করে দেয়। আবার যার পড়াশোনা একটু ঢিলা তখন আল্লাহ ওভাবেই রাখে যে ক্লাসের মধ্যে 100 বার নেটওয়ার্ক প্রবলেম থাকবে। What are you searching? Done, everyone? It's the last sentence. Please stand up. Nandika, show your copy one by one. Turn the page from the beginning. Then turn the page. Okay. Now, Iftikhar, show your copy. বুঝতে পেরেছি। So, খাতাতে হ্যাঁ, Iftikhar, show your copy. Page number 10. আচ্ছা, যতটুকু আছে আমি একটু বন্ধ করছি। Iftikhar, একটু কপিটা দেখাবো প্লিজ। This is from the beginning. হ্যাঁ, তুমি দেখতে থাকো। মানে তারপর এতটুকু কি? That's it. দেখাতে দেখাতে সেম। শ্রীপর্ণা, show your copy. Humaira. Humaira also. আচ্ছা, সো আমরা তাহলে কয়টা রুলস দিলাম? টোটাল 10টা রুলস। ঠিক আছে, অনেকগুলো আছে, মাঝখান দিয়ে একটু 4-5টা একটু নিউ হতে পারে। সো এই রুলস গুলো আমরা প্রতিদিন একবার করে হলো একটু দেখবো, তখন আমাদের মনে থাকবে। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ মনে হচ্ছে না এটা হলে এটা হয়, কিন্তু আসলে যখন সবগুলো একসাথে পাবেন দেন ইটস সো ডিফিকাল্ট টু কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্স। এখন যেহেতু রোজার মাস, আমরা জাস্ট 1 আওয়ার ক্লাস নিব। এখন শুধু কাজ হচ্ছে একটু রিডিংটা নিব। হ্যাঁ, তো সবাইকে আমি 2 মিনিট সময় দিচ্ছি ফর রিডিং, দেন আই উইল টেক ইউর রিডিং। ওকে, সো জাস্ট একটা পেপার কাটিং, আমরা একটু রিডিংটা পড়বো। মিনিমাম এটাকে আমরা আগে 3 বার বা 2 বার পড়বো সবাই, 3 টাইমস। ইফতেখার সোজা হয়ে বসবো। ইফতেখার একটা প্রবলেম হচ্ছে মুখে হাত দিয়ে রাখি, ওটা দিব না। দিস ইজ ফর শাইনেস। মুখে হাত দিব না, সোজা হয়ে বসবো, বসে জোরে জোরে পড়বো। রিড লাউডলি। আই এম টেলিং ওয়ান টাইম। একবার একটু বলে দিচ্ছি।
999 services now in English to new initiative aims to assist foreigners, English-speaking individuals. The National Emergency Helpline 999 has introduced English language services for the first time, aiming to assist English-speaking people, particularly foreigners working in or visiting the country. The initiative took effect yesterday. The helpline operated by the Bangladesh Police has been a crucial resource for citizens in distress since its launch in 2017. It provides round-the-clock emergency assistance, including police, fire, and medical services. However, until now, the service was exclusively available in Bangla. Muhammad Tabarakullah, Additional Deputy Inspector General of Police and Chief of the National Emergency Helpline, told the Daily Star. ঠিক আছে? Okay, I think. Okay, so first Humaira read out. Humaira, আমরা একটু স্টপ ওয়াচ দিয়ে পড়বো, দেখবো যে কার রিডিং এর কি অবস্থা। আচ্ছা, একটু ওয়েট। আচ্ছা, হুমায়রা স্টার্ট। নো, ইউ আর মিউটেড হুমায়রা, বি স্মার্ট। হুমায়রা সাউন্ড দিব। এটা কোনো কথা? হুমায়রা এত সময় লাগতেছে, হুমায়রা সাউন্ড দিব। হুমায়রা নিজেকে আনমিউট করতে হবে, প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। আচ্ছা, মিসের কথা কি শোনা যাচ্ছে? হুমায়রা লিভ নিয়ে আবার জয়েন করো। আচ্ছা, ইফতেখার বলবো। People line service now in English. New integration aim to assist foreigner English speaking. And National Emergency Helpline. People line has introduced English language service for the first time and aiming to assist English speaking people, particularly foreigner working in or visiting the country.
the uh, Initiative took effect yesterday. yesterday, the helpline operated by the Bangladesh police has been circular resources for the citizens. Crucial resource for citizens in distress. Since its launch in 2017, is provided round the clock emergency assist, including police, fire, and medical service. However, until now, the service was exclusively available in Bangkok. Muhammad Tawarokullah, Additional Deputy Inspector General of Police and Chief of the National Emergency Helpline told the Daily Star. Okay. So, Iftikhar, your time is 1 minute 15 seconds. আচ্ছা, now Nandika বলবো, start. Tribunal services now in English too. The new initiative aims to assist foreigners, English-speaking individuals. Muntaqim said, the National Emergency Helpline 999 has introduced English language services for the first time, aiming to assist English-speaking people, particularly foreigners working in or visiting the country. The initiative took effect yesterday. The helpline operated by the Bangladesh police has been a crucial resource for citizens in distress since its launch in 2017. It provides the clock emergency assistance, including the police, fire, and the medical services. However, until now, the service was exclusively available in Bangla. Muhammad Tabarak Ullah, Additional Deputy Inspector General of Police and the Chief of the National Emergency Helpline, told the Daily Star. Very good. Good job. Only 43 seconds. 24. খুব ক্লিয়ার ছিল বলাটা, ঠিক আছে? ইফতেখার একটু চেষ্টা করবে এভাবে রিড করার জন্য। নাও শ্রীপর্ণা। Okay. 999 service now in English took the new initiative aims and assist foreign English speaking individually. The National Emergency Helping 999 has included English language service for the first time in start. English speaking people, particularly foreign working in the visiting the country. The initiative took effect yesterday. The helping effort by the Bangladeshi police has been role resource since the land in 2017 powered around-the-clock emergency assistance, including police, fire, and medicine service. However, until now, the service was exclusive available in Bangladesh. Muhammad Tabarak Ullah, additional Deputy Inspector General of Police and Chief of the National Emergency Helping, told the Daily Star. Okay, not bad. Only 50 seconds. ঠিক আছে? Good. So শ্রীপর্ণার রিডিংও আগে যে বেটার হয়েছে। হুমায়রা is not here. Okay. তাহলে আমরা ঠিক সেম ভাবে আমরা একটু পড়বো, ঠিক আছে? এবং গ্রামারটা অবশ্যই আমরা দেখবো। তো তাহলে যেহেতু আজকে আমাদের 1 hour on the time already done. So thank you. আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকি। বাট আমরা একটু মানে একটু নিজের থেকে চেষ্টা করবো। স্পেশালি আমি ইফতেখারকে বলবো, তো আগেই চলে গেছে। আচ্ছা, ইফতেখারের আম্মু কিন্তু পাশে শুয়ে আছে, মানে খুব বিয়ে করে। হ্যাঁ, যতটুকু ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে ইফতেখার। আচ্ছা, ওর মার সাথে কথা বলি তো দেখা যায় বড় মানে সারাক্ষণই বসে থাকে, ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। ওকে, থ্যাংক ইউ শ্রীপর্ণা, থ্যাংক ইউ নন্দিকা। আচ্ছা, হুমায়রা আমাদের সাথে আছে। হুমায়রা দেখি সাউন্ড দরকার। হুমায়রা এবং নন্দিকা আমরা চাইলে লিভ নিতে পারি। শ্রীপর্ণা ইউ ক্যান লিভ নাও। I will not teach you. Yes, miss. হ্যাঁ, আচ্ছা, হুমায়রার সাউন্ড ইজ ওকে না, তাহলে আমরা এটা একটু করে ফেলবো যেহেতু। Okay, miss. আচ্ছা, স্টার্ট। 999 service now in English too. New activity aim is to assist foreigners, English-speaking individuals. The National Emergency Helpline 999 has introduced English language service for the first time, aiming to assist English-speaking people, particularly foreigners working in or visiting the country. The initiative took effect yesterday. The helpline operated by the Bangladesh police has been a crucial resource for citizens in distress.
district since its launch in 2017. It's produced around the clock emergency assistance, including police, fire, and medical service. However, until now, the service was Exclusively exclusively available in Bangladesh. Mohammad Tabarak additional Deputy Inspector General of Police and Chief of the National Emergency Helpline, hold the daily stir. ওকে, সো আমরা চাইলে বাসায় ডেইলি স্টার রাখতে পারি। হ্যাঁ, হয়তো উইকলি একটা রাখলাম। এভরি সিঙ্গেল ডে এনি টপিক, ইউ চুজ এনি টপিক, then this topic you read 10 times and try to write down this topic also. Okay, if you do every single day, then it automatically you can see yourself is a great change. Understand, Humaira? Yes, miss. ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ, বাই। Allah